Bismillahirrahmanirrahim. Razunan zamanga chikam topics di in today lecture we will cover the following topics: relational operators. It means between, not between. अंदाज से दो पातियों पे की हाँ और पर द्वयम स्टेप की बा attachment database और detachment database बंदी खबरी को खुराजू अवल रिलेशनल ऑपरेटर क्यों गोरे between मतलब तरमंज और not between ची तरमंज नहीं सही रहेगा ना उसे कस फर्जन दसी वाई ची मंग ता आगा रिकॉर्डुना पकार दी ची द सलो आओ एंड ऑपरेटर वामी इसकी की दी सरा ची द सलूर सो तरमंजी मिसाल यानी द सलो ना कम ना और द सलूर सो ना द दी तरमंज कोमा वैल्यू कोमा कम रिकॉर्ड शामिल दी प्रात दी आगा मंग तसशी का फाइंड इंटरवल ऑफ कोर्स यानी मिसाल के मंग दस वायु ची आगा कसान ची दा अगुई बकाया द सलो और सलूर सो तरमंजी ची सलूर सो न ज़्यादा नहीं और द सलो न कम नहीं आगा कम कसान दी नुता तबदी बिटवीन पत्रुबाने फाइंड की या दस रिपोर्ट मंग द प्रिंट का मिसाल प प्रिंट की मिसाल दर को ची द अवली म्याश्ती अवल तारीख 2015 काल ने एंट्री शवी पर डेटाबेस की तर द अवली म्याश्ती अवल तारीख 2018 काल पूरी तासु यूज कोई बिटवीन दिलता सब यूज कोई यानी द दी द अवली म्याश्ती अवल तारीख 2015 काल न ची दी ख्वानवी और द अवली म्याश्ती अवल तारीख 2018 काल न परनी यानी द यौ काल रिपोर्ट मंग द प्रिंट का उस्ताद उसका सोई चे पर डेटाबेस की दास से सिस्टम मंग त जोड़ के चेरा पागी बानी मंग मंथली रिपोर्ट न प्रिंट को मंथली म्याश्ती नी रिपोर्ट न प्रिंट को न आगे द पारबम तासर बिटवीन हतमन इस्तेमाली रासी मिसाल को मिसाल of course खैर अगर यूजरान तो मंग द टेक्स्ट बॉक्स पत्रुबानी कार को देव बटन इशात बा कोड वर्ता को सही है ना उता सिर्फ द दी सिंटैक्स तरीका और कोड याद की चिदा क्यूरी बसंग चलेगी उदासी बतासू कि चिराबशी न्यू क्वेरी ता डेटाबेस को तैयार मंग साला डिश्ता दे दबिया जुड़ोलो जरूरत नश्ता टाइम पे ज्यादा लगेगी पदे हो पोएगे तासू कना question is all database बो गुरु चिदे के select static tool record from stock table खबर डिलीट शवे नहीं शिता कना question is पर stock table की उस मिसाल मंग द between क्यूरी चलो दिल्त here use table please use stock table table है ना बस आपको साला डिसेलेक्ट दी जरूरत बेच शे देना सही है I want to या क्वेश्चन दास कीगी find those stocks आगा गोदाम चिक्का which between less and 30 question दसी की आगा प्रोडक्ट मंग तो खाया ची द लस और दीर्शु तरमंजी द दीर्शु न ज़्यादा नहीं आगा कम प्रोडक्ट्स दी और ची द लसु न कम नहीं आगा कम प्रोडक्ट्स दी यानी ची द लसु न कम नहीं
11 12 14 14 15 14 16 17 19 20 21 22 23 تر 13 پورې. نو هغه موږ سره کم پروډکټس دي. دې لپاره به تاسو کیوري څنګه رن کوئ. ګورئ سمپل select کا steric ټول records from the stock table نه where به مې استعمالوي where quantity between less and 50 یعنی مطلب دا دی چې هغه سټاک مونږ ته چیک کا چې د 100 او 50 ترمنځ هغه کم پروډکټس دي داسې شته او دوه شته که نه هغه دغه دوه شیونه دي صحیح شو. یو مونږ سره دا ریم دی او بل دا لپټاپ دی. اوس که تا سره مثال داسې یو زه به د ډیټابیس 8 ته راشم په دې کې به یو رو مې انسرټ کړم یو بله هم د سټاک ټیبل باندې رایټ کلیک ایډیټ ټاپ 200 روز ته راشي. مونږ سره یو پروډکټ دی مثال say for example apple mouse پلس پلس دا په سټاک کې موږ سره مثلا 9 دانې دي. بل موږ سره یو پروډکټ دی فرضاً کمپیوټر اپل لس دانې. بل موږ سره یو پروډکټ په سټاک کې دی فرضاً ریم شل دانې. بل یو سټاک کې موږ سره پروډکټ دی سه کیبورډ 50 ده. تاسو اوس دا کیوري ایگزیکیوټ کړئ. ګورئ وای تاسو سره کمپیوټر اپل چې کوم دی په سټاک کې لس دانې دي یعنی چې لسو نه کمې نه هغه به تاته بیا نشو کوي. دا شل دي دا دومره دي دا دومره دي یعنی هغه پروډکټ درته وښودل چې د لسو نه کم نه او د 50 نه زیات نه د دیو ترمنځ معظم خلاص شو دی باندې پوه نه شو دی باندې. اوکې خرازو دې خبرې ته دا به ډیټابیس کې بیا څنګه آینده جوړیږي د دې به پریکټیکل یوز څنګه وي. اسې موږ سره یو سافټویر دی زه تاسو ته د هغې هغه عملي بڼه ښیم چې دا بټوین به یې څنګه پرنټ کېږي فرضاً کار به په دې څنګه کړي. So when you click this from د دې تاریخ نه واخله to تر دغه تاریخ پورې ټول ریپورټ پرنټ just click on one print button. د دې behind دا between query چلیدلې اوس به تاسو هغه ریپورټ درکې کچې دا ویدا sorry no data found نشته. د دې بیا خپل پروګرامینګ په انټرفیس کې مونږ کوو. معظم خلاصي کې به دې خبره باندې کوي. څه کې ور باندې مړ نه دی پوهېږي څه ضرورت یې څه شی دی. کومه هغه دا نه هغه یو بل یو ښه نو د دې شاته بیهایند دغه کیوري چلیدلې ده پوه شوې دې باندې لکه معظم پې کار کوي. رازو ورپسې not between دی داسې question کېږي. question is find those records which not between 10 and 50 هغه ریکارډونه چې د 10 او 50 تر یعنی مطلب دا دی چې د 50 نه بری او د 10 نه کمی هغه کم دي چې د دې ترمنځ نه وي. It's very simple.
کیوري به داسې چلو select کا steric total records from stock table where quantity are not between what 10 and 50 ګورئ تاسو په دې کې به تاسو سره د هغه ریکارډ سرچ کی چې د لسو نه کمې زیاتې شته د 50 والا ریکارډ په دې کې شته پکې د لسو شلو دیرشو نشته معظم خلاص شو دی باندې کنه دغه دوه کیورې نه وي چې تاسو نه پاتې شوي وي اوس هم یاد شوي okay let's go ahead attachment database and detachment database دا د کیوري ریلیټډ خبره نه ده دا یو دوه مهمه خبرې وي چې دا زه تاسو ته باید وکړم په دې باید مخکې پوه شئ بیا واپس بېرته راتاویږو کیورینو ته صحیح ده بیا واپس چې ته راتاویږو اټیچمنټ ډیټابیس ته وایي د اټیچمنټ نه مخکې ډیټیچمنټ یاد کړئ ګورئ کله چې تاسو یو ډیټابیس جوړ کړئ چاته په دې خپل کمپیوټر کې SQL سرور کې هم ډیټابیس جوړ کړئ اوس به دغه ډیټابیس انتقالیږي هغه بل کمپیوټر ته دا ډیټابیس به تاسو څه کوئ دا به انتقالوي هغه کس ته به ورکوئ تاسو ته ما ویلي وو چې کله موږ په SQL سرور کې ډیټابیس جوړ کړو په دې کې یو MDF فایل جوړیږي او یو LDF فایل جوړیږي نو ته به داسې وکړي چې دغه MDF فایل او دغه LDF فایل به هغې کس ته په USB کې واچې هغه به USB خپل کمپیوټر سره کنیکټ کړي او دغه دوه فایلونه به چې کوم دی اټیچ کړي د خپل SQL سرور سره خو دې ځای نه به یې اول ډیټیچ کوئ اوس فرضاً دغه سټاک ډیټابیس موږ جوړ کړی دا سیسټم تاسو موبایل کې کار کوئ ما څه وي که ما څه ویلي اوس ډیټیچمنټ دې خو ما ته متوجه شي لږ صحیح ده ګورئ که تاسو مثلا دغه سټاک دغه ډیټابیس تاسو جوړ کړی دی دغه مای DB8 دغه ډیټابیس غواړم چې دې کس ته یې ورکړم چې هغه خپل کمپیوټر کې څنګه کړي فعال کړي نو دا فایل به چېرته پروت دی دا ډیټابیس به چېرته پروت دی دا بای ډیفالټ تا سره پروت دی په C ډرایو کې په پروګرام فایلز کې په مایکروسافټ SQL سرور کې په MS SQL 11 MS SQL ډیټا کې تاسو سره پراته دي دا ستا ډیټابیسونه ټول دلته پراته دي وګوره مای DB8 وګوره دلته تاسو سره پروت دی M پریس کا M ډیټابیس نوم څه و DB8 څه و لوکیشن چیرته دی خو لوکیشن به څنګه ګورو رائټ کلیک پراپرټیز فایلز لاړ شي لوکیشن هلته تاسو ښکاري نه همدا پروت دی ښه خو نوم یې څه دی مای DB8 همدلته به چېرته پروت دی بل خوا نه ځي دا څنګه کېدی شي اف کورس دا موږ سره د وایرس د وجې میبي هایډ شوي ښه دا به همدغلته تا سره پراته وي په همدې ډیټا کې خو دا هایډ شوي دي صحیح شو تاسو دې ویو ته راشئ دې ځای نه فولډر آپشن ته راشئ بیا ویو ته راشئ واپس شو هیډن فایل دا چې خو معاف دی ضرور نه مړه بل به والو دا پریکټس 4 په نوم ډیټابیس دی یا سیل لیکچر 7 دی یا هیلو ډیټابیس دی صحیح شو کنه دا یو ډیټابیس دی موږ سره دې کې خو ټیبل نشته لیکچر 7
دې کې ټیبل شته. دغه ډیټابیس غواړم چې هغې کس ته یې ورکم. تاسو پریس کې اچ شته موږ سره یو hello ډاټ ایم ډي ایف دی، یو hello انډرسکور لاګ ډاټ ایل ډي ایف دی. خو دا دوه فایل که تاسو اوس چېرته دې ځای نه کاپي کړئ او په ډیسکټاپ باندې ځان سره اچوئ نو دا نشي کولی، دا نشي کېدی. ولې؟ دا په یوز کې دی کرنټ، دا په څه کې دي؟ هغې کس ته په یوز بي کې دا ته نشي ورکولی. ته به نور هغه ته څه نه ورکړې، بس هغه ته به صرف دغه دوه فایله د ډیټابیس به دغه دوه فایله ورته ورکړي او انټرفیس چې موږ جوړ کړی هغه به ورته ورکوو. نو دا دوه فایله به څنګه دې ځای نه اوس یوز بي ته سینډ کوو؟ دا به تر هغې نه سینډ کېږي چې کله موږ دغه هیلو ډیټابیس د دې ځای نه ډیټیچ نه کړو، ختم یې نه کړو. څنګه به دا ختمیږي؟ تاسو به همدغې ډیټابیس باندې رایټ کلیک کړئ او بیا به دلته راشي دې ځای نه ټاسکس ته، او په ټاسک کې به ډیټیچ ته راشي. چېرته به راشي؟ ډیټیچ. ډراپ اپډیټ دا چیک به آن وساتئ او دا به اوکې کړي. ګوره دا هیلو ډیټابیس موږ سره دې ځای نه ختم شو. اوس واپس لاړ شي دې ځای نه سی یوز بي ماته راکړې وده دغه یوز بي کې زه دا ډیټابیس اوس اچوم. صحیح شو؟ دا دواړه ایم ډي ایف او ایل ډي ایف فایلونه دا دوه فایل دي. بس تاسو به سی ډرایو ته لاړ شئ، پروګرام فایلز ته به لاړ شئ، مایکروسافټ سیکول سرور ته به لاړ شئ، ایم ایس اس کیو ایل سرور، ایم ایس اس کیو ایل ډیټا. بس دا هیلو هیلو ډاټ ایل ډي ایف دواړه به دې ځای نه بیخي کټ که دې ځای نه اوس لاړ شه دې یوز بي ته او رایټ کلیک سره یې دلته نه پیسټ. ګوره دا دوه فایل ستا دلته راغلل. اوس دا کس لاړو، لیټ سپوز فرض کې داسې، او دا کس د خپل کمپیوټر کې غواړي چې دا ډیټابیس اټیچ کړي او کار استفاده ترې واخلي. خبره ورسېدې که نه؟ څه کول غواړي دا کس؟ نو دا به څه وکړي؟ میبي دا مایکروسافټ سیکول سرور به د سره خلاص نه وي. ښه دې ته وګورئ، اول به راشي دا یوز بي به کنیکټ کړي. څه شی به وکړي؟ یوز بي به کنیکټ کړي. د هغې نه پس به دا یوز بي خلاصه کړي. دغه ایم ډي ایف او ایل ډي ایف چې کوم فایلونه دا به کنټرول ایکس کړي، یا یې کاپي کوي که کټ کوي چې هر څه کوي که نه. چېرته به لاړ شي؟ بیا به چېرته لاړ شي؟ بیا به چېرته لاړ شي؟ بیا به چېرته لاړ شي؟ دس از بیا به ایم ایس اس کیو ایل ډیټا او دلته به دا فایلونه بیرته پیسټ کړي کس هغه کس. صحیح شو که نه؟ په بل کمپیوټر کې تاسو فرض کې زه یوز بي کې مې فایلونه راوړل، بل کمپیوټر دی او را به شي مایکروسافټ اس کیو ایل سرور به خلاص کړي. نه نه دا به په سی کې دا به په روټ ډایرکټري فولډر کې پیسټ کوي، بیا وروسته پات چینج کولی شي. او حتما به ضرور به ورسره انسټال یې کړي. چې ضرور ورسره انسټال نه وي نو په سی ډرایو کې به بیا تا سره د پروګرام فایل کې به مایکروسافټ سیکول سرور د کوم ځای نه راشي بیا. صحیح ده؟ ښه اوس په دې کې موږ سره هیلو ډیټابیس شته نشته که نه؟ په دغې ډیټابیسز باندې به تاسو رایټ کلیک کړئ او را به شي دلته نه به ایډ ته به راشي. کوم ځای کې ستا ډیټابیس پروت دی؟ بس سیم په سی به کلیک کړي دې ځای نه پروګرام فایلز ته به لاړ شي، مایکروسافټ سیکول سرور ته به لاړ شي، ایم ایس اس کیو ایل 11 ته به لاړ شي، ایم ایس اس کیو ایل and then press data and then just find your hello database. دلته د ایل ډي ایف فایل نه راځي، هلته به صرف ایم ډي ایف فایل راځي. دې ځای کې تاسو ایل ډي ایف فایل نه ټول ایم ډي ایف وي. دا خپل ډیټابیس فایل به د سلیکټ کړي اوکې and press okay. Your database has been attached. اوس استفاده کولی شي. مازم خلاص شو دی باندې اټیچمنټ باندې پوه شوي، ډیټیچمنټ باندې هم پوه شوي.
ډیټیچمنټ وای دیتا چې کله یو ډیټابیس چاته ورکوي تاسو به رائټ کلیک کې ټاسک ته به راشي دې ځای نه به یې اول ختم کړي او کله چې بیا په یوزبي کې ډیټابیس تاسو واپس اټیچ کوئ دلته یوزبي نه یا بل څه شي نه بیا به په ډیټابیس باندې رائټ کلیک کوئ او څه به کوئ اټیچمنټ. any question؟ سوال دا ډیټابیس چې کوم ورکوي دا آینده کوم مشکل پیدا کیږي دا به تاسو خپل چې دا کریټ کوم غاډي ډیزاینر دی ډیټابیس جوړ کړي دا کوم پاسورډ ته ورکیږي ته لاګین کیږي مشکل کیږي څنګه حساب خپل بیهاند کوډ مشکل بالکل چې ګوره یو داسې پرابلم وي که نه چار قسم مشکل راشي که شاته مثال یو بټن کار پرې خو کار نه کوي یا ریپورټس یې نه پرنټ کیږي یا بل څه پرابلم وي دا به ټول دا چا چې سافټویر ورکړی دا به کوي دا کار دا به ټیک کوي ورته واپس دا صحیح شو که نه یو د هغه خپل مشکل چې کمپیوټر یې خراب شي بل څه خراب شي هغه د هغه خپل پرابلم وي که چیرې بټن باندې کوډ شوي هغه کار نه کوي بټن سیو بټن کار نه کوي کلوز بټن کار نه کوي د پرنټ بټن کار نه کوي ریپورټ نه صحیح نه پرنټ کیږي انټري نه کیږي سیوینګ نه کیږي سرچینګ نه کیږي دا کار به پروګرامر چا چې سافټویر جوړ کړي دا به دا مشکل حل کوي ورسې به خبره باندې بل داسې یو شی وي د دې رولز داسې دي چې چاته د یو سافټویر جوړ کو نو هغه نه به ته د ماډیولز په سر پیسې اخلي یعنی ته به د هغې هغه میپینګ وکړي هغې ډیټابیس نقشه به جوړه کړي خپل ځان سره به سنجش وکړي چې په دې زما څونه ټایم مصرفېږي نو د هغې مطابق به د هغه نه ته پیسې اخلي بیا کله چې سافټویر جوړ شو بیا به داسې لیکل به ورسره کېږي چې کله آینده که ته نوي شی اضافه کول غواړې د دې نه پس دا شی نه جوړ شو پوه شی دې ورکړو کار یې شروع کړو که آینده نوي تغیرات غواړي د هغې به ایکسټرا پیمنټ تا ته به کوي د هغې به بیا اضافه پیسې درکړي درته او که ستا په سافټویر کې څه مشکل و ستا سافټویر خراب و د هغې به م یو ټایم معلوم وي چې یو کاله پورې زه د دې ذمهوار یم یو کال نه پس چې دا خراب شو بیا به د که خرابېدو دا دې به ما ته پیسې راکړي دا زه جوړم صحیح ده داسې رولس وي دا اصول وي صحیح دا به ته لیکل کوي باقاعده به د هغه ساین وي ستا ساین وي او دا ټولې خبرې به کلیري هغه ته به ستا ډیټابیس به دې م ورکړی وي انټرفیس هم ډیټابیس به دای خو مطلب داسې ریسټرکشن به وي که نه چې هغه به د دې ستا هغه بیهایند پروګرامینګ خو ټول په انټرفیس کې وي ټول په انټرفیس کې وي هغه کوډ موډ به ته هغه ته نه ورکوي هغه ته به ته صرف اکزي فایل ورکوي اکزي فایل لکه موږ چې څنګه ورډ استعمالو د ورډ کمانډ شاته خو کوډ موږ نه شو کتلی صحیح ده هغه ته به صرف اکزي فایل ورکوي او بس اب تاسو بالکل تاسو سره به هغه اوریجنل سورس فایل پروجیکټ فایل به تاسو سره پروت وي خبره ورسېږي که نه بس صرف اپډیټ کوي به ورته نه هېڅ کله نه راځي دې ته وایي object data hiding دې ته ډیټا هایډینګ وایي دا اوپس کانسپټ دی object oriented په object oriented کې دا وي لکه اوس دا ورډ پروګرام موږ سره په object oriented کې جوړ شوی که نه C++ نو دې کې هېڅ کله ته نشي کولی چې د هغې بهایند کوډ وګورې هېڅ کله نشي کېدلی دا فایل بس ډیمیج شو هغه سورس فایل کې به تغییر راځي او بیا به اگزي کېږي هغه سورس فایل کې به تغییر راځي بیا به اگزي کېږي دا خو څنګه واچو په سی ډرایو کې سی ډرایو کې او که چېرته دا وینډوز آفرین بالکل سبا موږ وینډوز کوو ته به د خپل ډیټابیس ریګولر بیک اپ اخلي سبا اخلي او بیا دغه ایم ډي ایف او ال ډي ایف فایل نه به تا سره په یو سی ډي کې یا په یوز بي کې پراته وي کله چې بیک اپ وینډوز دې وکړله ختم نشي دا فایل ستا ډیټا به ټوله بیک اپ کې پرته وي او هغه ایم ډي ایف او ال ډي ایف فایل هم تاسو سره په یوز کې پراته وي اب واپس اټیچ کی او ډیټا به د شي نوع طریقه ورکړي هغه بیک اپ نه بس سیستم دې فعال شي صحیح شو استاد کې به خله باندې لارځي به بیرته ریکور کیږي ته شي دا فایل به خله باندې لارځي دا فایل به هغه وګوره ډیټابیس کو سمنګ انټری کو دا ډیټابیس دې کو بیک اپ نه لو صحیح شو بیک اپ نه لو که وینډوز دې وکړه سی ډرایو کې دا فایل پروت دی ډیټا دې ختم شو لاس شو او که چې تا د دې بیک اپ اخیستی و بیک اپ ټاپک زمونږ وروسته ټاپک دی دا راځي نو که فایل تا سره ختم هم شي نو دا ډیټا بیرته لاس ته راوړی شي استاد که دا پاتې چینج کو د ال ډي ایف او ام ډي ایف فایل لکه په سی کې په ډي کې دا بیا خو چې وینډوز کرش یا ته ضرر نه رسېږي
بیا ضرر نه رسی. او ته به اچیم په سی کې بنا چې ته فایل ته به د دې پات چینج کوي، ته به دا په ډي یا په دشه ډرایو کې ساتي چې مطلب هغه آینده کې ته پې مطمئن خو بیک اپ به حتما اخلي، بیک اپ به ضرور اخلي، ځکه پته نه لګېږي چې دا سیسټم ټول وسو صحیح شو که نه ختم شو. بل څه پوښتنه شته؟ مشکل خو نشته دی. راځو نوی ټاپک ته بیک ټو کیوري that is called constraint. So ترازو constraint اصلی کی وای limit وای حد شتا constraint is used to apply some rules and database. constraint دې لپاره استعمالیږي چې یو خاص رولز په ډیټابیس کې اپلای کړي، ریسټریکشن پابندی شرط صحیح ده کنه. constraint څه ته وایي؟ یو حد ټاکل، یو لیمټ ټاکل چې د دغه لیمټ د دغه حد نه به اخوا نه ځي ته لکه validations. constraint is used to apply some rules in database. یو څه خاص رولز، یو څه خاص حد، یو څه خاص اصول په ډیټابیس کې ته اپلای کوي. څنګه کم دي؟ که تاسو څوک کوېشن وکړي چې د SQL constraint کم دي، په SQL کې موږ سره کم constraint دي. اول unique constraint دی، unique. دویم check constraint دی، check. دریم default constraint دی، default. سلورم not null constraint دی، primary key constraint دی، او بل foreign key constraint. foreign key constraint دا موږ سره هغه constraints دي چې د دې په ترو به تاسو خپل ډیټابیس کې یو خاص رولز تعینوئ. څه شی به تعینوئ؟ یونیک constraint. اصلي کې دې دپاره استعمالیږي چې لکه فون نمبر، یو فون نمبر یو ځل ولیکل شو نو باید په دغه انډیکس کې په دغه کالم کې به دا فون نمبر بیا نه لیکل کېږي، بس یو ځل. دې ته څه وایي؟ یونیک constraint. تذکرې نمبر شو فرضاً یو کس ته تذکره په یو نمبر ورکړله، هغه رجسټر شو، په دغې تذکرې په دغې نمبر به بل کس نه رجسټر، دغه تذکره به بیا دغه نمبر به بیا نه انټر کېږي. یونیک څه معنا؟ سمپل معنا ده چې د هغې په شان ته نه بل که نه. که دا ماوس دی ریډ ماوس دی، دلته د دې په شان بل ماوس نشته، دا یو یونیک ماوس دی. کوېشن کېږي چې پرایمري کیم دې دپاره استعمالیږي. څه شی؟ چې دا پرایمري کیم چې کوم په یو کالم کې ته ډیفاین کې دا هم یونیک راځي. د دې یونیک او د پرایمري کی ترمنځ څه فرق دی؟ فرق دا دی چې پرایمري کی تا ته ماسټر ټیبل شو کوي، د ریلیشنشپ مقصد دپاره استعمالیږي، او یونیک کنسټرینټ صرف ډیټا یونیک راولي، ماسټر ټیبل نه شو کوي، ریلیشنشپ دپاره نه یوز کیږي. خبره ورسېدې که نه؟ پرایمري کی په یو ټیبل کې به صرف یو ځل اخیستی شي او یو ځل به اخلي، او یونیک کنسټرینټ یا یونیک ته په یو ټیبل کې لس ځلې بار اخیستی شي. که یو ټیبل کې ودام تا سره فون نمبر به وي، تذکرې نمبر به وي، رجسټریشن نمبر به وي، دا درې واړه به یونیک راځي. نو یونیک ته کولی شي چې بار په یو ټیبل کې many times والی، but primary key is used only for one time. If you take two time, so your database will be not in organized and not will be in normalized, right? So question is, can we use primary key two times or two times in one table? No. One primary key can be only used one time in one table.
اوکے راځو اول یونیک کانسټنټ ته چې یونیک کانسټنټ به څنګه اپلای کیږي د دې پریکټیکل مثال وګورئ unique constraint is used to store data in column unique څه شي ډیټا په کالم کې څنګه سٹور کی درته لکه فرضاً دا سره فون نمبر دی مثال 07089 تا سره راغلی یا 07980 نو دا 07980 به بیا نه راځي okay let's go to practical example I want to create a database by the name of say person execute then I want to use my person database then I want to create a table by the name of say person table columns person ID data type integer identity به ورته واخلو چې اټو نمبر 1 2 3 4 خپل راځي person name data type varchar and phone number data type integer and store unique you should mention what unique دا به سره mention دا یو constraint شو دا څه شو دا یو حد شو یو شرط شو یو restriction شو تا په دې کې ولګاو دا ایگزیکیوٹ کا راشي دلته نه object explorer ته دا database refresh کا ځان سره refresh او دا غي نه پس database ته لاړ شه person په نوم باندې database وګوره person بیا لاړ شه tables ته دا غي نه پس بیا لاړ شه دې نه دا table هم لګ refresh کا sorry practice na person په نوم ټیبل د لاړ شه edit of 200 rows ته مثلا نور موبایل نمبر 0789875 صحیح شو سے جمیل 789875 دا به سٹور کیږي موږ سره کنه نه به سٹور کیږي why no row was updated so موږ ته وایي the data in row 2 was not committed مطلب دا وتا سره ډیفرنٹ راځي یونیک به دا صحیح شو کنه راځو په دې ټیبل کې موږ یو بل کالم ځان سره اډ کوو مثال یو کالم تذکری نمبر دا خبره هم کړیو چې کالم به څنګه ډیلیټ کوو څنګه به اضافه کوو دا ویلې دي ها 8 example add one more column to table by SQL statement by the name of tazkira number suppose call alter table person نن دی ویلې زدا پاتې دا راځو وایو alter command کې به ډېر کار اوس به وایي کنه we add one more column to table by SQL statement نو اول به یوز کې alter بیا به یوز کې څه شي کې تغییر راولې په ټیبل کې په کم ټیبل کې پرسن ټیبل کې add کا څه شي کالم سپنوم باندې tz number دا غیر ډیټا ټایپ بچي وي ان ورچار به صحیح شو او دې سره څنګه کې به دا بس شي وي یونیک وي نه نه د کې بیان شیټ کوله واخله کنه دا پتا پورې لري دا خو تا پورې لري
صحیح ده اخو ډیټا ټایپ د هوستا په لاس کې دی ورچار استاد 50 کیریکټر باندې اوبه کې 50 کریکټر لیکي او انټیجر کې انلیمیټډ نه هغه کې مې خاص لیمټ معلوم دی په انټیجر کې موږ 2 بایټس ډیټا سٹور کولای شو 2 بایټ سایز ډیټا دا ورسته خبر دی ډیټا ټایپ څه شریکو بیا خدا کالم میں 8 کې دي سینا ها the statement has been terminated why the create unique index statement terminated because a duplicate was found for the object name dbo person uk persons this is the duplicate value is null التمنگ ورته داسې ویلي کنه چې موږ یونیک کانسټنټ ډیفاین کی صحیح ده وای دا ته نشي اټ کولای الته یو کالم وای تاسو بل اټ کیږي او هغه چې کوم دی څه شي دی یونیک دی نو نشي کېدای داسې ها ګوري create table by the name of person 2 پدې کې به ما سره اول person id به انټیجر په ډیټا ټایپ ورته واخلو او دا هم څه شي کو ایډنټیټي دویم پرسن نیم به ډیټا ټایپ به موږ سره ورچاري مثلا 50 کریکټرز کاما بل به موږ ټي زیډ نمبر واخلو ټي زیډ نامانه تذکره نمبر د دې ډیټا ټایپ به انټیجر واخلو او دا به څه شي کو یونیک ورش یونیک کاما بیا به موږ فون نمبر واخلو د دې ټایپ هم انټیجر واخلو او دا به شي کو یونیک یعنی هدف دا دی چې تاسو چې کوم کالم یونیک غواړئ چې پاغه کې به یونیک ډیټا سٹور کیږي د هغه ډیټا ټایپ به تاسو چې اخلئ کوم کانسټنټ به سره ایډ کوئ یونیک بس دا سلیکټ کا او دا ایگزیکیوټ کا درې لاسو باندې راوستلی شي اوس به صرف تاسو سره تذکره نمبر یونیکی او فون نمبر به یونیکی لکه اوس تاسو وګورئ کنه په دې پرسن 2 ټیبل به رائټ کلیک کم ایډیټ اف 200 روز ته براشم سه جمیل تذکره نمبر 9 دا د موبایل نمبر اگین say for example خالد on 98765 دا به نشیټ کېدی ٹھیک شو دا به ډیفرنٹ او فون نمبر بم تاسو سره شوی 98 9 واتیا اته بچ کم کالمونه تاسو یونیک غواړئ چې باغ کې به یونیک ډیټا سٹور کیږي هغه د لپاره به کنسټنټ سیټ کوي یونیک راځو ورپسې بل یو کانسټنټ دی چې هغې ته وایي چیک کانسټنټ څه شی چیک کانسټنټ داسې استعمالیږي ګورئ مثلا موږ سره دی سیلري څه شی زور ته یم چې دا سیلري به د زرو نه یا خو به زیاته یا به کمه چې په سیلري کې تاسو انټري کوئ یا مثال بونس دی دا بونس به ډیر نه بونس به چې کم دی یا به بونس موږ سره سلی یا به د سلو نه کمی مثال یا به سلی یا به سلو نه کمی یا به د سلو او 200 ترمنځ یا به تاسو خپل لګوئ اعظم خلاصي کې دی باندې کنه که څوک د دې نه اضافه لکه د سلو نه به څوک اضافه انټریم نه کوي او کمه به کولی شي هغه تاسو خپل مربوط کار دی چې between استعمالوي less than استعمالوي greater than استعمالوي as you wish خو چیک کانسټنټ داسې وایي چې بس چې کوم حد ما درته وټاکلو نو هغه انټري به کوي خلاص څه مطلب ګورئ مثال یې وګورئ موږ یو ټیبل جوړو فرضاً create table by the name of say a teacher's salary صحیح ده کنه په دې کې به تاسو سره یو داسې راځي customer ID دا کلمونه به ځلان دي customer ID sorry دا څنګه ډېر مونږ ته پلی ده راځي teacher ID and teacher data type identity دا به ورته والو چې 2 نمبر شي دویم teacher name data type به ورته څه واخلو ورچار
دا به زه یو لاندې راکوم چې تاسو کنفیوز نشئ دې کې صحیح ده که دا یو کالم شو او دا بل کالم شو ټیک شو که نه بل به زه واخلم دې ځای نه سیلري ډیټا ټایپ به څه شی واخلم ورته اوس په دې سیلري باندې یو کانسټرینټ ایډ کومه څه کانسټرینټ چیک کانسټرینټ چې سیلري به موږ سره د 10,000 نه کمه نه او د مثال د 10,000 نه به کمه زیاته نه خلاص داسې یو کانسټرینټ ایډ کوم داسې یو حد ټاکم دلته به ولیکي چیک خپله یو کیورډ دی غلط به نه لیکي چیک څه شی بیا د هغې نه پس به کاو سټارټ کړي ورته به وایې چې دا سیلري به موږ سره لیس دین وي د څه شي نه د 10,000 نه اعظم خلاصېږي دې باندې که نه سیلري به موږ سره لیس دین وي که زه ورته یم چې سیلري به موږ سره یا به مطلب لیس دین وي یا به مساوي وي په دې خو پوهېږئ تاسو دا خو تاسو ویلي دي یا داسې ورته وایه چې سیلري بټوین سیلري چې بټوین څه شی 10,000 اینډ 15,000 معظم خلاصېږي دې باندې که نه اوس تاسو دا سلیکټ کړئ ریزي نه او د هغې نه پس دا ایگزیکیوټ کړئ commands completed successfully when you go to object explorer and when you right click here refresh when you click on teacher salary edit of 200 rows when you enter data say Hamid salary मतलब मंग 9,000 ورکو enter سو درته ولی ما څه ورته ویلي دي یا به تا سره دا 10,000 آفرین جان راځي 14,000 تنخواه موږ ورکوو دی به وایي چې نه 15,000 اخیستی شي رومل راځي سي رومل هغه ته موږ چې کوم دی 14,000 تنخواه ورکوو راځي به دا که نه ولې به راځي نو دا وګرانه ستاسو چیک کانسټنټ یا فار ایگزامپل بل مثال په چیک کې داسې یو خبر راځي چې دا پوسټ به هغه کس اپلای کولی شي چې ایج باید د هغه د 18 نه ښکته نه وي شوي یا به داسې ورته ووایو که داسې کانسټنټ لګو داسې ویلیډیشن لګو چې د 18 نه به کم نه وي او شی به کوو بیا بټوین به استعمالوو فیصدي موږ وایو چې 15% نه چاته زیات تخفیف یا په سلري کې زیاتوالی رانه شي ها په سلو کې مثال 2 روپۍ یا په زرو کې 3 روپۍ لکه مثال د ایډوانس د کراشم کنفیوز کیږي لګان صحیح ده په وخت سره به ایډوانس کې رنو کې ټول درته وایم زویم چې داسې یو کانسټنټ اډ کومه چې په هغې بیا چک کانسټنټ ولګومه چې یاره ایج به د دې کس یا د 18 نه زیاتي تر 13 پورې 18 نه تر 13 پورې او 13 نه به پورته نه وي الټر ټیبل نوم چې یو کالم ور ایډ کوم ورته څه ور ایډ کومه بل نوی ټیبل نه جوړوم صرف یو کالم هم دې ټیبل کې ایډ کومه صحیح ده ایډ چې شی ایج انټیجر صحیح شو که نه چیک د هغې نه پس ورته وایم چې ایج به بټوین 18 اینډ 30 یعنی مطلب دا دی چې 18 هم کیدی شي 19 نشي کیدی 19 شل 21 22 اف ټو 30 اوس راشي دا ایگزیکیوټ کړي ځینه اوس وګورئ راشي دلته ټیچر باندې رائټ کلیک کی دلته به ایج موږ انسرټ کوو ایج لکه کم ټیبل ته ایډ کی صحیح دی که نه پرسن دا ټیبل نوم څه دی صحیح edit of 200 rows لکه ریفریش ضرورت و 19 نشي راتلی 18 راتلی شي 20 راتلی شي 11 نشي راتلی بلکې 13 او 9 هم راتلی شي دا اوس تاسو چیک کانسټنټ د نن ورځې لپاره همدونه بس دی دا به انشاءالله سبا ډسکس کوو سمه ده هلو یو خبره بله یو منټ تر راتلونکي یکشنبې ورځې پورې چې زموږ بیا کلاس وي ستاسو به ټیسټ وي
صحیح شو کنه فاینل د یو تاسو ټول